My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program Madrasa على الهوا. This is the first session of the final revision of the dynamics, and we are going to meet for 2 hours together to discuss a lot of problems and several problems that obtained from previous exams. And don't forget that the main point of dynamic that we have to know how to convert between units. As we know that dynamics talks about momentum H equals mv, وبعدين خدنا النيوتن لوز وخدنا الابليكيشن بتاعت النيوتن لوز وبعدين خدنا الورك والباور والانرجي، وكان عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي البرنسبل اوف ورك اند انرجي، وده مهم جدا. بنقول لاولادنا كمان نركز في الكونفرتنج. عارفين ان نيوتن ايكوال 10 باور 5 داين، عارفين ان الارج ايكوال 10 باور 7 لما بنيجي نعمل كونفرتنج من الجول للارج نعمل ملتبلاي 10 باور 7. طبعا برضو لما تعرضنا مع بعضينا لمسائل كتير خلال السنه كنا عارفين ان مش لازم المساله تتحل بنفس الرول اللي احنا بنتكلم فيها. يعني من اشهر الحاجات دي في مسائل بنقدر نحلها بنيوتن سكند لو، ولكن في نفس المساله نقدر نحلها بالبرنسبل بتاع الورك اند انرجي. نقدر نشوف ايه الجيفن اللي موجود عندنا في المساله، هو مهم جدا واحنا بنشوف المساله نقراها كويس، نشوف اليونتس هل هي سيم يونتس ولا ديفرنت يونتس عشان ما نتلخبطش. تعالوا ما نضيعش وقت اكتر من كده ونبتدي نروح للمراجعه بتاعتنا. وعندنا أول سؤال complete the following questions. Complete the following questions. Number 1. A body of unity mass. A body of unity mass moves under the force F equals A plus 3I plus BJ, and its displacement vector S equals t square I plus half t power 2 j. Then A equals what and B equals what? Again, a body of unity mass moves under the force F A plus 3I plus BJ, and its displacement vector S equals t square I plus half t square j. Then A equals what and B equals what? طبعا أنا عايز أدور على relation تربط بين ال F والدisplacement. مش هلاقي في والماس الاف اللي هي الفورس والديسبليسمنت اس والماس انا ما عنديش. انا عندي الاف في الاس يديني وورك، لكن اقدر اقول ان الاشهر علاقه عندنا هي ان الاف equals ام اي. اف equals ام اي. ايه هي الايه؟ هي الاكسلريشن. طيب هتيجي ازاي؟ انا عندي الاس equals الاس كانت a plus 3i plus bj. اقدر اقول كده ان هي عبارة عن a plus 3 and b. by differentiate with respect to time يبقى سوري ده الاف. الاس عبارة عن t square وهاف t square. by differentiate s with respect to time هيبقى عندي ال v equals 2 t and t. differentiate v again, it will be a, this is acceleration, equals 2 and 1. This is the acceleration, and this is the relation we are going to use. Then F equals M A. F equals what? F equals A plus 3 and B. M is the unity 1, acceleration is 2 and 1. That leads to in A plus 3 equals 2, therefore A equals negative 1,
and this is the value of A, and also B equals 1 and this is the value of B. يبقى أنا هنا صحيح هي مسألة complete but we use the rules of the definition of the force which is equal to M times A. Let's move to second one. This is the answer. A equals -1, B equals 1. Number 2. A man of mass m kilogram is inside a lift, moving vertically, and the pressure of the man on the lift floor equals 8.9 m N, 8.9 m Newton. Then the lift moves space downward with acceleration. أنا بدور هنا هو هيمشي بأكسلريشن إزاي؟ وهو ماشي downward، وهو ماشي إيه؟ downward. أوكي، تعالوا نرسم مع بعضينا المسألة. آدي الليفت وآدي المان بتاعنا. أنا عندي هنا acting downward mg و لفوق البريشر n والdirection of motion downward والdirection of motion downward. طيب يبقى هنكتب الايه equation of motion mg minus n equals ma. mg minus n equals ma. يبقى على طول نعمل substitution mg minus هو قال ان ال n عبارة عن 8.9 m 8.9 m equals ma. by cancelling m مع m مع m هيطلع ال g which is 9.8 minus 8.9 equals a. This is the value of acceleration. Therefore, A equals 0.9 meter per second square. يبقى على طول then the lift moves downward with acceleration 0.9 meter per second square. طيب نروح ل number 3. Two spheres of masses 200 and m grams, 200 and m grams, moves along a straight line in opposite direction with speeds 5 meter per second and 2 meter per second respectively. They collide and formed one body. It comes to rest just after impact. Then the mass of the second sphere equals what gram? تاني, two spheres of masses 200 and m grams moves along a straight line in opposite direction with speed 5 meter per second and 2 meter per second respectively. They collide and formed one body. It comes to rest just after impact. Then the mass of the second sphere equals. طبعا هنا هنستخدم الكوليجن. الأول نبدأ نرسم التو سفيرز.
ادي السفير الاولانيه اللي هي كانت 200 والسفير الثانيه اللي هي كانت ام. دي كانت ماشيه بسبيد 5 متر بير سكند، ده ال V1، وعندي ال V2 equals 2 متر بير سكند. ليه عملنا كده؟ لان هما in opposite direction. طيب after collision هيعملوا ده كده after، هيعملوا 200 بلس m one body والv بتاعته هتبقى 0. طيب نستخدم الرول. احنا عندنا المومنتم before collision equals after collision، يبقى m1 v1 plus m2 v2 equals m1 plus m2 v. m1 v1 plus m2 v2 equals m1 plus m2 v. طيب نعمل substitution. m1 200 times 5 plus m times negative 2 equals m1 plus m2 اللي هيبقى 200 plus m times v اللي هي ال velocity after collision times 0. طبعا ده البارت ده كله هيبقى crossed out. هيبقى عندنا هنا كده 1000 equals negative 2m، هنوديها الناحية التانية هتبقى 2m، يبقى therefore على طول الام بتاعتنا هتبقى equals 500 جرام. يبقى الام بتاعتنا او الماس اوف ذا سكند سفير will be 500 جرامز. طبعا زي ما احنا شايفين ان البروبلمز بتاعتنا صحيح هي جايه على شكل الكومبليت، ولكنها مسائل لازم تتحل الاول وبنبدا نحط الفاينل انسر. as we can see that now then the mass of the second sphere equal 500 grams. طيب نروح اللي بعديها number 4 and this is a definition. This is a definition. The work done by a force 1 Newton to move 1 meter in the same direction of the force is named, again, the work done by a force 1 Newton to move 1 meter in the same direction of the force is named. طبعا انا هنا ده definition بالظبط كده is named the joule. is named the joule. يبقى ده الديفينيشن اوف جول. لو حب يسالني في حاجه ثيوريتيكال في الامتحان يقول لي ايه define the joule، يبقى الجول بالنسبه لنا is the work done by a force of mass of magnitude 1 Newton to move a body for a distance 1 meter in the same direction of the force. يبقى على طول ده الديفينيشن بتاع مظبوط الجول. نروح للي بعد كده. If the force of a motor car is 54 kilogram weight and the maximum velocity is 150 kilometer per hour, then its power equals how many horses? طبعا احنا عارفين ان الباور equals F times V. F times V. طب نشوف. If the force of a motor car is 54 kilogram weight يبقى ال F equals 54 kilogram weight and the velocity ادي ال V equals 150
كيلومتر بير اور. طيب يبقى احنا لازم نحول ال V دي، يبقى هقول له 150 تايمز 5 over 18، يبقى على طول divided 3 equals 6 divided 3 equals 50 times 5 يبقى 250 over 6 divided 2 تبقى 125 over 3 and this is the velocity. طيب ده متر per second. عندنا الباور equals FV. الباور equals FV. So 54 times 125 over 3. This is the power in kilogram weight meter per second. kilogram weight meter per second. بس هو عايزها بالهورس، يبقى على طول divided 75. يبقى على طول divided ايه؟ 75 equals by using calculator هتطلع 30 horse power. 30 horse power. طيب لو كانت الفورس عندنا بالنيوتن يبقى هنعمل divided 735. 735. يبقى نشوف كده الانسر بتاعتنا. فعلا الباور بتاعنا هتبقى 30 horse power. نخلي بالنا من الكونفرتنج بتوين يونتس. لو عندي كيلوجرام ويت والفيلوسيتي متر بير سكند، يبقى انا عايز احول للهورس باور، يبقى بعمل ديفايدد 75. بعمل ديفايدد كام؟ 75. طيب لو الفورس عندي بالنيوتن وعايز اعمل لها كونفرتنج ل الهورس باور، يبقى بعمل ديفايدد 735. ما ننساش يا اولاد الموضوع ده. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده وهنتناقش معاكم فيها، ويا ريت تبداوا تحلوها وانا اطلع لكم الانسر حالا. المسألة اللي عندي بتقول a body of mass 1 kilogram starts moving from the top of a smooth plane inclined to a horizontal 30 degree to the horizontal if the length is 20 meter. Then عايزين أول حاجة البوتنشال energy at the top of the plane. تاني حاجة عايزين الكاينيتيك energy of the body at the middle of the plane. تالت حاجة عايز the velocity of the body at the end of the plane. تاني ادي عندي هنرسم الرسمة كده مع بعض. ادي البلان بتاعنا وادي البادي 1 kilogram. This is in the top and this is 30 degree. طيب و the length is 20. عايزين البوتنشال انرجي. طب ما دي هتبقى 10 متر برضه يا اولاد، ولا ايه رايكم؟ جميل. اول حاجه عايز البوتنشال. السؤال اهو find the potential energy at the top of the plane. يبقى نقول له ده potential energy at the top of the plane. طبعا احنا عارفين ان هي بتساوي ام جي اتش. ام جي اتش. M is 1, G is 9.8, H is 10 meter. It will be 98 جول. 98 جول. يبقى ده أول حاجة كانت عندنا. طيب هو عايز دلوقتي الكاينيتيك انرجي اوف ذا بودي at the middle of the plane. هنا عند 10 متر. احسبها ازاي؟ يبقى هقول له
the kinetic energy at the middle of the plane equals قد ايه؟ طيب في عندي حاجتين، في عندي طريقتين. الطريقة الأولانية لو بصينا كده للرسم إن أنا هقول إن المسافة دي 5 متر، فهجيب البوتنشال انرجي هنا. طيب حاجة أقول له ممكن نقول إن البوتنشال انرجي at the middle point البوتنشال انرجي at the middle point equals mgh اللي هي هتبقى 1 times 9.8 times 5 يبقى هتطلع 49 جول. واحنا عارفين ان البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي at any point equal constant value. طيب 49 بلس الكاينيتيك انرجي عند الميد بوينت equals ال 98 جول اللي احنا طلعناها في اول مسألة. يبقى الكاينيتيك انرجي at the middle equals 49 برضو جول. يبقى انا استخدمت ان البوتنشال انرجي بلس كاينيتيك انرجي هنا at the point A مثلا هم عند البوينت B هم عند البوينت C. طيب رقم 3 عايز ال velocity of the body at the end of the plane. ال velocity of the body at the end of the plane. ماشي. الكاينيتيك انرجي at the end of the plane equals 98 جول. equal 98 جول. طيب الكاينيتيك انرجي equals ايه؟ equal half m v square. half m v square. طيب يبقى 98 equals half m is 1 v square. يبقى v square equals 196. تبقى ال v equals root 196. that leads ان ال v equals 14 meter per second. 14 meter per second. This is the velocity of the body when it reaches the bottom of the plane. يبقى نخلي بالنا ان هو صحيح مديني مسألة complete، لكن انا تعاملت مع المسألة وخصوصا اخر واحدة دي لان هم 3 مسائل استخدمت رولز مهمة جدا بالبوتنشال انرجي. استخدمت الانجل اوف انكلينيشن عشان اجيب الهايت بتاع البلين، وبعدين استخدمت ان الكاينيتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي at any point on the root of motion equal constant magnitude or same magnitude. يعني عند الاي في التوب بتاع البلين equal 98 جول، ده كان البوتنشال انرجي، والكاينيتيك انرجي equal 0 ساعتها لان الفي البودي كان ات ريست، يبقى الفي بزيرو. جينا عند البوتوم اوف ذا بلين هيبقى البوتنشال انرجي equal 0 ان الهايت هيبقى بزيرو، هيبقى ماكسيمم كاينيتيك انرجي. any point on the path of the motion هتبقى برضو equal 98. يبقى على طول البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي equal the same magnitude. نبدأ كده يبقى سؤالنا بتاع الكومبليت خلص.
نبدأ نروح لبعض المسائل اللي جاية من الايفالويشن بوك. تعالوا نقرأ المسألة. طبعا دي الإجابات، ال 98 وال 49 وال 14 متر بير سكند. ونروح لبروبلم نمبر 2. طبعا في الامتحان بيبقى عندنا السؤال اوبليجاتوري اللي هو نمبر 1، وبعدين عندنا 4 questions. We are going to select 3 only. Answer 3 questions only of the following. طبعا ده the same form of the exam. This is a problem. طبعا عشان الطلبة بتاعتنا لو مش هنلحق نكتب هيبقى على page 350 من كتاب المدرسة. In the opposite figure, two masses 5m and 2m are connected from the end of a light string. Passes over a smooth pulley. The system is kept in equilibrium when the two parts of the string are vertical. If the system is allowed to move from rest, find the acceleration of the system, and if pressure on the pulley 112, find the value of m. Let's read it together again. Two masses 5m and 2m are connected from the ends of a light string passes over a smooth pulley. The system is kept in equilibrium when the two parts of the string are vertically. If the system is allowed to move from rest, find the acceleration of the system, and if pressure on the pulley equals 112 Newton, find the value of m. طيب تعالوا نرسم المسألة كده تاني مع بعضينا. وأهم حاجة في المسألة دي إن احنا نحدد الدايركشن اوف موشن. آدي البولي وآدي التو بارتس اوف string. عندي هنا 2m وعندي هنا 5m. طيب ادي ال T وادي ال T التنشن. عندي هنا كده هيبقى 5mg وعندي هنا كده هيبقى 2mg. تعالوا بالراحة كده نبتدي نشوف مع بعضينا equations of motion. نروح للبادي الأكبر. هيبقى عندنا 5 mg minus t equals 5 ma. الناحية التانية t minus 2 mg equals 2 ma. By adding t crossed out مع ال t يبقى 5 mg minus 2 mg عندنا 3 mg equals 5 ma plus 2 ma equals 7 ma. m crossed out of m يبقى ال a على طول equals 3 g over 7. As we know, a equals 3 times 9.8 over 7. We will get that a equals 4.2 meter per second square, and this is the acceleration of the system. This is the acceleration of the system. طيب تعالوا نجيب في الجيفن. عندي قايل ان ال pressure on the pulley equal 112. يبقى هقول له since and the pressure equal 112 Newton, as we know that and the pressure equals 2T, يبقى على طول ال T هتبقى 112 divided 2 equals 56 نيوتن. 56 نيوتن. نرجع نجيب أي equation من ال two equations. أنا عندي الإيكويشن الأولانية كانت 5 mg minus t equals 5
ام اي. انا بعمل كده ليه؟ احنا عايزين دلوقتي الفاليو بتاعت الام. يبقى 5 ام جي اللي هي 9.8 T 56 equals 5 M 4.2. طيب يبقى أنا عندي هنا 5 times 9.8 49 M minus 56 equals 21 M. Collecting M in one side يبقى عندي 28 M equals 56. يبقى على طول الام هتبقى 2 كيلو جرامز. الام او الفاليو بتاعت الام هتبقى 2 كيلو جرامز. ودي تبقى مسألة نمبر 2 او اول بارت في الاساي problems. Let's move to another problem. This is 2b. We have find the reaction of a lift in kilogram weight on a man whose mass 73.5 kilogram in the following cases. Number 1, if the lift at rest. Number 2, if the lift is moving upwards with a uniform acceleration of magnitude 140 centimeter per second square. Number 3, if the lift is moving downward with the uniform acceleration of magnitude 140 centimeter per second square. Then we have 3 different cases now about the motion of the lift carrying a man inside it. And in each time we need to calculate together the pressure on the man. طيب. Case number 1, the lift at rest. When the lift at rest, that means the pressure equals mg. The pressure equals mg. mg leads to the weight of the man. As we saw that the mass is 73.5. This is the mass. Okay, but he asked it to in kilogram weight. يبقى على طول ال pressure equals 73.5 kilogram weight. 73.5 kilogram weight. طيب. This is the first case. Second case, when the lift is ascent. When the lift ascends. The lift ascends. This is the figure. Ascends, this is N and this is mg, and this is direction of motion ma. So we have N minus mg equals ma. Directly N or R as a reaction equals mg plus a. As we know that N equals mg plus a, so N equals m73.5 g. طالما هعمل ده substitution instead of g اللي هي 9.8
بلس هو قايل ascend with acceleration 140 يبقى 1.4 لان كل اليونتس هنا متر بير سكند سكوير، وبعدين هعمل divided 9.8 to convert it again into kilogram weight. By using calculator it will be 84 kilogram weight. It will be 84 kilogram weight. نروح للثيرد كيس. When it descends. When it descends يبقى احنا على طول عارفين ان البريشر او الرياكشن ان equals mg minus a. n equals mg minus a. Therefore 73.5 times 9.8 minus 1.4 over 9.8 equals 63 kilogram weight. 63 kilogram weight. يبقى أنا عندي دلوقتي طبعا ال problems is talking about the lift or a man inside the lift is one of the problem related to Newton third law. ولازم نبقى عارفين ان when the lift is in rest or at rest, that means the pressure on the man equals the weight of the man itself. طيب when the lift is moving upward, the lift moving upward means that the pressure is greater than the weight of the man. The reaction or the pressure كان ليه اسم تاني عندنا هو الابارنت ويت. الابارنت ويت. طيب افرض ان هو ما قاليش في الامتحان الليفت موفينج ابورد ولا داونورد واداني الابارنت ويت والريل ويت، انا اقدر احدد دايركشن اوف موشن. لو لقيت ان الابارنت ويت او البريشر او الرياكشن كل دول حاجه واحده represent the same thing is greater than the real weight يبقى على طول left moving upward. If we find that the real weight is greater than the apparent weight, that means that left is moving downward. يا رب تكون سهلة. نروح للمسألة اللي بعد كده. طيب. A sphere of mass 250 gram moves along a straight line with a velocity of magnitude 32 centimeter per second. Again, a sphere of mass 250 grams moves along a straight line with velocity of magnitude 32 centimeter per second. Collides with another sphere of mass 550 gram at rest. If the two spheres moves as one body after impact. If the two spheres moves as one body after impact, find number one, the common velocity of them after impact. The common velocity of them after impact. Number two, the kinetic energy lost due to impact. The kinetic energy lost due to impact. Number three, the needed resistance to make the body comes to rest after it covered 20 centimeter from the position of impact. The needed resistance to make the body comes to rest after it covers 20 centimeter from the position of impact. طبعا المسألة دي مهمة. عايزين نفكر فيها. تعالوا ناخد فكرة كده صغيرة هنفكر فيها ازاي ونبدأ نتكلم. انا عندي التو فورسز او التو ماسز. التو ماسز عبارة عن 250 و 550. واحدة منهم كانت بفيلوسيتي V1 يبقى انا عندي M1 و M2 V1 و V2 واقدر اجيب استخدم الرول بتاعت المومنتم before the impact equal momentum after impact واقدر من هنا اجيب الفيلوسيتي بتاعت التو بوديز او النيو بودي افتر الامباكت. طيب اللوس بتاع الكاينيتيك انرجي هجيبه ازاي؟
lose kinetic energy that mean we have two different values of kinetic energy. اقدر اجيب الكاينتيك انرجي قبل والكاينتيك انرجي بعد. طيب نحلها كده مع بعضينا. هنبدأ نرسم. طيب ناخد فاصل الاول ونسيبكم تحلوا شويه وبعدين نرجع نشوف الانسرز بتاعتكم متوافقه مع الحل اللي هنعمله ولا لا. فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا تاني بعد الفاصل ده وكنا سيبنا لكم فترة كده صغيرة نشوفوا هتقدروا تعملوا ايه مع المسألة تاني. نقراها تاني مرة تانية ونشوف هو طالب مننا ايه. مسألتنا كانت بتقول مرة تانية بسرعة كده: two spheres of masses 250 grams moves along a straight line with velocity of magnitude 32 centimeter. طب نبدأ نرسم مسألتنا. ادي السفير الأولانية 250 وادي الفي بتاعتها كانت عبارة عن 32 متر بير سكند، وادي الفيلوسيتي او السفير الثانية وكانت 550 وكانت الفيلوسيتي بتاعتها ايكوالز 0. نبدأ نشتغل بقانون الكوليجن. as we know that خلي بالنا ان هما after impact make one body، يبقى على طول M1 في 1 plus M2 V2 equals M1 plus M2 V. M1 was 250 times 32 plus M2 550 times 0 تبقى 0 equals M1 plus M2 تبقى 800 V. يبقى على طول ال V equals 250 times 32 over 800 هتطلع على طول 10 سنتيمتر بير سكند. طبعا 0 مع 0 وبعدين divided 8 تبقى 10 divided 8 تبقى 4 4 times 2500 100 divided 10 تبقى 10 سنتيمتر بير سكند، وده الفيلوسيتي افتر امباكت. طيب نبدأ نشوف الكاينتيك انرجي. هو عايز اللوس ان كاينتيك انرجي، عايز اللوس ان كاينتيك انرجي. يبقى هجيب الكاينتيك انرجي هسميها T1 هتبقى هي السم of kinetic energies before collision.
طبعا للتو spheres يبقى half m1 v1 square plus half m2 v2 square يبقى half m1 which is 250 v1 square 32 square plus 0. By using calculator, half times 250 times 32 power 2, it will be 128 times 10 power 3 erg times 10 power 3 erg. This is the kinetic energy or sum of kinetic energies for two spheres before the impact. T2 sum of kinetic energies after collision يبقى على طول equals half 800 والvelocity after collision we calculated together it was 10 power 2 equals 40 times 10 power 3 برضو erg. يبقى أنا دلوقتي حسبت ال T1 اللي هو الكاينتيك انرجي before the collision and kinetic energy after collision. هنعمل ايه؟ هقول له loss in kinetic energy equals T1 minus T2 equals T1 minus T2 يبقى على طول عندي 128 times 10 power 3 minus 40 times 10 power 3 يبقى ده على طول هيطلع 88 times 10 power 3 erg, and this is the loss in kinetic energy. Number 3 طلب the needed resistance to make the body comes to rest after it covers 20 centimeter from the position of impact. طيب أنا هنا أقدر أقول يا إما استخدم النيوتن سكند لو يا إما استخدم البرنسبل. تعالوا نجرب الأول نستخدم البرنسبل بتاع الورك أند. أنا عندي دلوقتي التشينج in kinetic energy equals الwork done. The change in kinetic energy equals الwork done. طيب تعالوا نشوف ال change in kinetic energy اللي هو velocity after impact directly و half mv وعندي ال velocity الثانية اللي هو after covering 20 سنتيمتر. طبعا هيبقى comes to rest يبقى عندي half m v square minus u square equals الورك هنا what is the type of the force which makes this body comes to rest? Is it force or resistance? Of course it's resistance force which makes the body comes to rest. يبقى على طول negative r times s. طيب نشوف half m it was 800 times v square
it will be 10 0 square minus 10 square تبقى negative 100 over 20 سنتيمتر equals negative r. نخلي بالنا ان النيجاتيف crossed out مع النيجاتيف، يبقى على طول هتطلع ال r or the resistance acted on this body r equals 2000 داين. ليه 2000 داين؟ عشان انا شغال بالجرام وبالسنتيمتر، عشان انا شغال بايه؟ بالجرام وبالسنتيمتر. يبقى تاني اول حاجه في المساله ان انا بحدد الدايركشن بتاع الموشن اوف تو سفيرز. واحده منهم طلعت ات ريست في الاول، خلاص اوكي يبقى زيرو. قدرت اجيب الفيلوسيتي افتر امباكت. بعد كده طبعا دي مساله متكرره. بعد كده الجديد lost in kinetic energy. If we need to lose something that we have something before and something after. يبقى انا عندي kinetic energy قبل وkinetic energy بعد. kinetic energy before the impact or before the collision وkinetic energy after collision. طيب هحسبها ازاي؟ قبل الامباكت او قبل الكوليجن انا عندي two spheres، يبقى بعمل kinetic energy of the first plus kinetic energy of the second. After collision we have one body, so we have m1 only m half mv square. So we have to subtract t1 before collision minus t2 after collision to get the value of loss. Finally, he asked to change in kinetic energy. We said that change in kinetic energy equals work done. Work done by what? Here by resistance only. يبقى على طول equals negative r times s, and we substitute instead of each of v and u and m, so we get r equals 2000 dyne. يا رب تبقى سهله. طيب هرجع تاني لنفس المساله. لو انا عايز هستخدم نيوتن سكند لو، طبعا يبقى انا اقول له نيجاتيف ار ايكوالز، احنا عارفين الفورسز ان دايركشن اوف موشن ايكوال ماينس الفورسز ان اوبوزيت دايركشن اوف موشن ايكوال ام اي، يبقى نيجاتيف ار ايكوالز الام اي. لكن الاي هنا هجيبها ازاي؟ الاي هجيب من النيوتن موشن رو اللي هي في سكوير ايكوال يو سكوير بلس 2 اي اس، واقدر اجيب الاكسلريشن بتاعتنا. نروح للمسألة اللي بعد كده. Let's read it together. A force F equals 2I plus 3J acts on a particle, so its position vector R given at any instant t by the relation R equal 3t square plus 7I plus t plus 2j. A force F equals 2I plus 3j acts on a particle, so its position vector R given at any instant t by the relation R equals 3t square plus 7I plus t plus 2j. عايزين ايه بقى؟ نشوف السؤال. Where if in Newton the distance in meter, time is second, calculate the work done by the force F from t equal 1 to t equals 3. بعد كده قرينا المسألة. معانا اتصال سوسن من سوهاج. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله تمام. وانا يا مستر عاوز اشكر حضرتك وكل مدرسين مدرسة على الهواء على مجهودهم اللي بيعملوا معانا. ربنا يخليك يا سوسن، ربنا يجعله بالتوفيق، بس اهم حاجة ان شاء الله ربنا يكرمكم. امين يا رب. يا مستر كنت عاوزة اوجه رسالة من خلال المدرسة على الهواء لكل مسؤول عن التربية والتعليم عامة. اتفضلي. بقول لهم كل واحد مسؤول عن التربية والتعليم حرام عليهم بجد، يعني والله العظيم حرام عليهم لما امتحان الفرنسي النهارده والاقتصاد يتسرب قبل اللجنة بساعة او بساعة ونص، والطلاب اللي تعبوا كلهم ما يتساووا بيهم الطلاب اللي ما تعبوش، كده حرام يعني. طيب يا سوسن خليني اقول لك على حاجه. طبعا انا معاكي، واذا كنت انتوا متضايقين ايراد زي ما بيقولوا، احنا بنبقى متضايقين 24 ايراد. ليه؟ لان ده مجهود منظومه كامله، طلبه بتذاكر ومدرسين بتتعب ونحضر الحاجات ومدرسين في المدارس بتشرح.
طبعا يعني هو ربنا قال لا يستوي الذين يعملون الذين لا يعملون. ان شاء الله باذن الله هيكون في حل، والناس اللي تعبت ربنا مش هيضيع اجرها ان شاء الله، وربنا يعني ان شاء الله يدفعكم للامام وتحققوا اللي انتوا عايزينه. طيب انا اسالك سؤال، في اي سؤال خاص بالجزء اللي انا بشرحه دلوقتي اقدر اجاوب لك عليه او ناخده ونجاوبه في الحلقات الثانيه؟ طيب للاسف الاتصال قطع. تابعينا تاني يا سوسن، ولو في عندك بس سؤال خاص بالداينامكس دلوقتي يا ريت برضه تتصلي بينا مره تانيه وتدينا السؤال ونحاول نجاوبه. اذا ما كانش في الحلقه دي يبقى في الحلقه بتاعت بكره او بعد بكره ان شاء الله. ويا اولاد خلي ثقتكم في نفسكم كبيره وفي ربنا ان شاء الله، وربنا يكرمكم ونكمل مسألتنا. نرجع تاني للمسألة بتاعتنا ونقراها كمان مرة. A force F equals 2I plus 3J acts on a particle so its position vector R given at any instant t by the relation R equals 3t power 2 plus 7I plus t plus 2J, and F is in Newton, the distance in meter, and time is in seconds. Calculate the work done by the force F from t equals 1 to t equals 3. طيب أنا عندي الاس أو الديسبليسمنت بتاعتي عبارة عن مع بعضينا أهو الاس equals R minus R naught. The vector S equals R minus R naught. 3t power 2 minus plus 7. طيب الار نود هي لما بعمل سبستيوشن بالتي بزيرو اللي هتطلع 7 يبقى minus 7 in direction of I plus t plus 2 minus 2 G. يبقى على طول هيبقى عندي ال 7 crossed out مع ال 7 وال 2 crossed out مع ال 2، هيطلع عندي ال S three t square and t. We know that the work equals F dot S. F equals 2 and 3 and S equals 3 t power 2 and t. This is a scalar product. 2 times 3t square يبقى 6t square plus 3t, and this is the work. From t equals 1 to t equals 3, we get that w equals w2 minus w1. That means the work equals the work done after 3 seconds minus the work done after 1 second. Let's substitute it together. Work equals at 3 يبقى 6 3 power 2 plus 3 times 3. This is the work done after 3 seconds minus 6 1 square plus 3 times 1. It will be 3 power 2 9, 54 plus 9, it will be 63 minus 6 times 1 equals 6 plus 3 equals 9. So 63 minus 9 equals 54 joule. طيب فكرة المسألة مرة تانية. أنا عندي ال displacement S is a
function of t. We use the definition of the work, which is equal the scalar product of F times S, and we get a relation which was 60 square plus 3t, and this is a relation represents the work done at any instant t. This is the relation W equals 60 square plus 3t represents the work done by this force at any instant t. So he need to calculate the force, the work done by the force from T1 equal T3. The work done by this force during the period of time starting from after 1 second to reach 3rd second. So we have, or we can say that W equals W2 minus W1. W2 means the work done by this force at 3 seconds minus W1, it means the work done by this force at 1st second or 1 second, and we calculated each separately. Then we get 63 minus 9 equals 54 joules. And this is the work done by the force from T1 to T3. لازم نفهم السؤال كويس. طيب ليه انا ما بقولش ان انا بعمل substitute instead of T by 2؟ ما هو من 1 ل 3 يعني عوض يا مستر مكان التي بثانيتين. لا، انا عايز الفرق بين الوركس، الورك كامل بعد 3 ثواني والورك كامل، لان هو هنا محدد لي 1 و 2. لكن لو قلت انا التي ايكوالز 2 سكندز، طب ممكن يقول لي 2 كده، ممكن نعتبرها من 2 ل 4 او من 3 ل 7 او خلاص انا خدت ماجنتيود اوف تايم. لكن هنا في سبيسيفيك تايم، في ايه سبيسيفيك تايم، يبقى لازم احسب بعد ال 3 وبعد ال 1 واعمل سبتراكشن. نخلي بالنا هو ده الكومن ميستيك. يقول لك يا مستر انت عايز الورك دان من فروم 1 تو 3، يبقى انت تقصد ان التايم 2 سكندز، اي 2 سكندز؟ لا مش اي 2 سكندز، انا عايز ال 2 سكندز اللي من 1 ل 3، عايز ال 2 سكندز اللي من كام لكام؟ من 1 ل 3. يبقى ما ينفعش اجي فوق واعوض، لان في ناس تيجي تقول لك ايه يا مستر عوض هنا في الجزئيه دي الورك، عوض هنا 6 تايمز 2 باور 2 بلس 3 تايمز 2. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، لان السؤال ما قاليش خلال within 2 seconds، ما قاليش الورك في اي 2 seconds، لا ده هو حدد قال لك الورك from 1 to 3 من السكند الاولانيه للسكند الثالثه. يبقى انا لازم اعمل التو ووركس دول كده وبعدين اعمل السبستيوشن سيبريتلي عشان يطلع لي الحل بتاعي. يا رب نبقى نفهم. بصوا هي المسائل بتبقى فيها شيء من السهوله وشيء من الصعوبه برضه. الشيء السهل ان انا بسالك على وورك، فالورك هيبقى اف دوت اس وهنشتغل بسكيلر برودكت عادي جدا. طب شيء الصعوبه فين؟ في الريكوست نفسه، ان انا هنا مين الطالب اللي هيقدر يفرق بين انه هيعمل سبستيوشن بالتي ايكوالز 2 سكندز واللي هيعمل سبستيوشن بال3 مره وبال1 مره ويعمل سبتراكشن للفاليو اوف ووركس مش للفاليو بتاعه التايم. هي دي درجات الصعوبه اللي بتبقى في الامتحان يا اولاد. كلير؟ يا مسهل. نروح للمساله اللي بعد كده. A car of mass 1 ton. Car of mass 1 ton moves with velocity of magnitude 54 kilometer per hour on a horizontal road. Find the power of the engine if the resistance is 30 kilogram weight. Find the resistance of the car of the engine is find the power of the engine if the resistance is 30 kilogram weight. And if the power of the engine and the resistance doesn't changes, find the maximum velocity by which the car ascend an inclined plane of inclination theta with the horizontal where sine theta equals 1 over 20. طيب تاني احنا عندنا دلوقتي مع بعضينا كده الام equals 1 طن. ام equals 1 طن. تمام. والفيلوسيتي equals
54 كيلومتر بير اور، وعندنا الريزيستنس 30 كيلو جرام ويت. طيب احنا عارفين ان الباور equals F times V. الباور equals F times V. يبقى على طول power equals الF. الF هنا هي الريزيستنس. الF هنا ايه؟ هي الريزيستنس. هو طالب بيقول ايه؟ the power velocity الماس moves in ايه؟ horizontal road. جميل. horizontal road احنا عارفين دي maximum velocity، يبقى الاف equal R. يبقى الار 30، يبقى الاف برضو equal 30. يبقى على طول هقول ان دي 30 times 54 times 5 over 18 عشان نحول من كيلو متر بير اور لمتر بير سكند، وكمان بالمره نعمل divided 75. ليه 75؟ عشان ال 30 دي كانت بالكيلو جرام ويت، يبقى اقدر احول ده للهورس باور، هتطلع 6 هورس باور. يبقى انا كده قدرت اجيب البي او الباور. طيب دلوقتي الكار دي هتبقى تعمل ascending ل inclined plane. هتعمل ascending ل inclined plane ازاي؟ عارفين طبعا اهو، ادي ال inclined plane، ادي 30، ادي الكار بتاعتنا، عندي F، عندي R، وعندي ام جي ساين سيتا. يبقى على طول F equals R plus ام جي ساين سيتا. لو هشتغل بالكيلو جرام ويت هتبقى دي 30 بلس 1 طن اللي هي 1000. هلغي الجي عشان ده بالكيلو جرام ويت، ساين اللي هي 1 over 20. يبقى على طول هتطلع من هنا ال F equals 80 كيلو جرام ويت. طيب طلعت ال F كيلو جرام ويت. عايزين نجيب الفيلوسيتي. طيب مش انا عندي الباور ايكوال اف في، والباور بتاعي انا لسه جايبينه هناك كان كام؟ 6 هورس. تبقى 6 تايمز 75 عشان ارجعها تاني لكيلو جرام ويت ايكوالز 80 في equals 80 V. يبقى على طول ال V equals 6 times 75 over 80 by using calculator. وما ننساش كمان بالمرة نعمل multiply 18 over 5 عشان مش هينفع طبعا logically ان الفيلوسيتي بتاعت الكار تطلع بالمتر بير سكند، او ممكن هو تبقى حاجه obligatory find in كيلومتر بير اور. يبقى by using calculator هتطلع ال V بتاعتي عباره عن 20.25 كيلومتر بير اور. This is the velocity of the car with it ascends the inclined plane. فهمنا يا ولاد؟ نروح ل next problem. A body was left to slide along an inclined plane. A body was left to slide down along an inclined plane which ends
by a horizontal plane with the rough. If the coefficient of friction equals 1 over 4, the length of the inclined plane is 9 meter and the inclines by an angle of measure theta where sine theta equals 3 over 5. Find the maximum distance covered by the body on the horizontal plane. Before comes to rest, given that the velocity of the body doesn't change in the two planes. نقراها تاني. A body was left to slide along an inclined plane which ends by a horizontal plane which is rough. With the rough, if the coefficient of friction equals 1 over 4, the length of inclined plane is 9 meter and the inclines by angles of measure theta where sine theta equals 3 over 5. Find the maximum distance covered by the body on the horizontal plane before comes to rest, given that the coefficient of friction of the body doesn't change in the two planes. خلي بالنا ان ال coefficient of friction doesn't change مش ال velocity. طيب معانا الاول اتصال شريف من كفر الشيخ. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشترك؟ اهلا يا شريف اتفضل. معايا مسألة في القدرة. مسألة في ايه؟ في القدرة. في القدرة؟ اتفضل. تتحرك سيارة. طب معلش يا شريف هي المسألة دي بالعربي مش كده؟ ما حضرتك ترجمة عادي بقى ما انا مش عارفها الا بالعربي. طيب بص معلش هطلب منك حاجة عشان بس الجزء ده مخصص للغات. احنا عندنا بعد الساعة 4 ان شاء الله عندنا الحلقة بتاعت الديناميك العربي تقريبا هتبقى مع الأستاذ محمد. ما الترجمة عربي ما الترجمة بالانجليزي عادي يعني هي لازم اترجمها لك يعني. طب اتفضل قول. ماشي. تتحرك سيارة. كتلتها 5 طن. بسرعة منتظمة. مقدارها 36 كيلومتر على الساعة. صاعدة طريقا منحدرا. يميل على الأفقي. بزاوية جيب قياسها 1/40. 1/40 ده لإيه؟ زي جيب الزاوية. طيب ماشي. ضد مقاومة. تعادل 2.5%. تمام. من وزنه. ماشي. يوجد قدرة محرك السيارة. تمام. من حصان. طيب. وإذا زادت قدرة المحرك فجأة. وإذا زادت قدرة المحرك فجأة. increases إلى 50 حصانة. توجد مقدار عجلة السيارة بعدها مباشرة. تمام. الإجابة 33.3 حصان. والإجابة الثانية 245 من 1000 متر على الثانية التربية. طيب أنت عايزنا نرجع الإجابات دي جت إزاي يعني؟ طيب ماشي أوكي خلاص أوكي اتفضل يا مع السلامة. هنا والمسألة اللي قالها أخونا شريف طبعا هي بالعربي. احنا هي عندنا مسألة زيها دلوقتي بالظبط هنوصل لها بس هنقولها طبعا بالإنجلش وهبلغ مستر محمد إن شاء الله في الجزء اللي معانا ورا الحلقة بتاعتنا دي بالظبط يجاوبها مرة ثانية لشريف بالعربي إن شاء الله عشان ولادنا كده في الحالتين يستفيدوا. بشكرك يا شريف ونكمل مع بعضينا مسألتنا. نقراها تاني عشان نفتكرها. A body was left to slide along an inclined plane with ends by horizontal plane with the rough. If the coefficient of friction equals quarter, the length of the inclined plane is 9 meter and the inclined by angle of measure theta where sine theta equals 3 over 5. Find the maximum distance covered by the body on the horizontal plane before comes to rest, given that the coefficient of friction of the body doesn't change. المسألة دي شوية برضو من اللي ابننا شريف اتكلمنا عليها دلوقتي. برضو لو هيقدر يستفيد معانا يتابعنا معانا واحنا بنحلها. هنبدأ نرسم. أنا عندي الهوريزونتال بلين والانكلايند بلين اهو. ادي انجل ثيتا ونبدأ نحط الداتا بتاعتنا على الرسم. انا عندي ادي البادي يبقى عندي كده الكومبوننت ام جي كوزاين ثيتا وعندي كده الار. طيب هو سلايد داون يبقى ادي الدايركشن اوف موشن. نخلي بالنا يا اولادنا. طيب ليفت تو سلايد يبقى انا ما عنديش اي ريزيستنس فوق غير الميو ار اللي هو الاحتكاك يا شريف الميو ار.
وادي عندي تحت كده الكومبوننت ام جي ساين سيتا. هينزل البادي على الهوريزونتال بلين ادي البادي بتاعنا، هيبقى عندي ام جي وعندي الار وادي الدايركشن اوف موشن وعندي ريزيستنس برضو ادي الميو ار. ليه الميو ار هي لان هو قايل في المساله الكوفيشنت اوف فريكشن دازنت تشينج. طيب هنبتدي نحل ازاي؟ والله ممكن نقول حاجتين، يا اما نقول البرنسبل برضو يا اما نقول النيوتن سكند لو. طب تعالى نتكلم في البرنسبل. البرنسبل بيقول لحضرتك ايه؟ since change in kinetic energy equals الwork done. طيب change in kinetic energy equal الwork done. المسافة دي قد ايه؟ 9. طيب يبقى على طول 0 equals mg ساين سيتا minus ميو ار في اس minus ميو ار اس داش. تعالوا قبل ما نكمل نترجم السطر ده. ليه التشينج ان كاينيتيك انرجي ايكوال 0؟ لان البادي مكمل بسرعته. طيب والفيلوسيتيز دازنت تشينجز. طب ايه ده بقى؟ ده الورك دان باي ايتش فورس انديفيدولي. يعني انا عندي الفورس دي ام جي ساين سيتا هو نازل على الانكلايند بلين يبقى على الاس، والميو ار برضو اكتنج اون اس، انما الميو ار اس داش دي هو على الهوريزونتال، يبقى الاس دي على الانكلايند والاس دي على الهوريزونتال. كده وضحت؟ طيب نكمل. 0 ايكوالز طبعا هي ام جي ساين سيتا ماينس، تعالوا نشوف الميو. الميو ار عندنا الار ام جي كوزاين سيتا تبقى ام جي كوزاين سيتا، والميو اللي هي 1 اوفر 4 ملتبلاي باي 9 ماينس الميو هنا كوارتر، الار هتبقى ام جي بس. يعني كان لو خلينا دي مثلا ار 1 ودي ار 2 يبقى دي ار 1 اهي ودي ار 2 هتبقى ام جي واس داش. طيب هنكتبها مرة تانية. ادي الزيرو ام جي ساين سيتا ماينس كوارتر ام جي كوزاين سيتا multiply by 9 minus quarter m g s dash. S dash, this is a displacement covered by the body in the horizontal plane. طيب نعمل cancelling m with m with m. أنا عندي sin theta ب 3 over 5 يبقى على طول هنا عندي G 9.8 تايم ساين ثيتا اللي هي 3 over 5 minus quarter times 9.8 cosine theta equals 4 over 5 times 9 minus quarter 9.8 s dash. بالمرة ممكن نعمل كانسلنج لل 9.8 نسينا نعملها. يبقى عندي دلوقتي 3 over 5 minus
9 over 5 وهنا في 9 يبقى 27 عشان نخلي بالنا ان دي 9 كده مع بعضيهم، وبعدين ماينس كوارتر اس داش، يبقى على طول الاس داش equals 18 over 5 times 4، هتطلع الاس داش equals 14.4 متر. يبقى distance covered by the body on the horizontal plane equals 14.4 متر. نرجع تاني نتكلم في المسألة مرة تانية. كل كلمة في المسألة ليها معنى عندنا. A body was left to slide along an inclined plane، يبقى البادي ده هينزل على الانكلايند plane according to effects. أول حاجة الويت بتاعه أو الكومبوننت اوف ويت which is mg sin theta، كومبوننت اوف ويت اللي هي mg sin theta، والفريكشن فورس اللي هي الميو ار اللي هي in opposite direction of motion. طيب الورك دان هنا قد ايه؟ هيبقى mg sin theta minus mu r all of them multiply by 9 meter which is the length of the inclined plane. طب وبعدين هيوصل هنا هيمشي على الهوريزونتال بلين، هيبدأ يتحرك تاني للماكسيمم فيلوسيتي اللي هو بادئ فيها من فوق. يبقى التشينج ان كاينيتيك فيلوسيتي ايكوال زيرو. ليه؟ لان الفيلوسيتيز مش هتتغير، الماس هتفضل ثابته انما الفيلوسيتيز مش هتتغير. طيب نبدا نشوف الورك دان. الورك دان هنا بكام حاجه؟ عندي ورك دان باي ذا بادي على التو كومبوننت، الكومبوننت اوف ويت اللي هو الام جي ساين ثيتا والفريكشن بيطلع منهم تو وركس اكتد اون ذا بادي على الانكلايند بلين، وعندي الورك دان باي ريزيستنس اوف فريكشن فورس اللي هي على الهوريزونتال بلين. طيب هو اتحرك على الانكلايند بلين مسافه اس وهي نون اللي هي 9 متر، واتحرك على الهوريزونتال بلين مسافه دي اللي احنا بندور عليها اللي هي اللي اسمها الاس داش، اسمها الايه؟ الاس داش. طيب وبعدين هبدا اشتغل بالبرنسبل اللي هو التشينج ان كاينيتيك انرجي ايكوال وورك. بدات احسب الكلام دون، وطبعا ساين ثيتا هو مديها لي دي سهله جدا، قدرت اوصل ان الاس داش بتاعتي عباره عن 14.4. طب يا مستر لو مش عايز اعمل ده اعمل ايه؟ ولو مش عايز نعمل ده يا سيدي تعال اقول لك تعمل ايه على الانكلايند بلين. هستخدم النيوتن سكند لو، هو بادئ من الريست يعني الفي بزيرو اليو بزيرو. طيب يبقى هقول له ام جي ساين ثيتا ماينس ميو ار 1 ايكوالز ام اي، واقدر اجيب الاكسلريشن بس الاكسلريشن هنا هتيجي ديبندس على الام، مش هتبقى كلير، يعني هتبقى 3 ام 2 ام 1.5 ام وات ايفر. طيب وبعد كده ابدا برضو الناحيه الثانيه على الهوريزونتال اجيب اقول له نيجاتيف ميو ار 2 ايكوال ام اي، واجيب الهوريزونتال هنا سوري الاكسلريشن في الحالتين، وابدا اعمل التو ايكويشنز واحلهم مع بعضيهم عشان اجيب الديستانس الكفرد، لان انا هقول ان الاس ايكوال سوري الفي سكوير ايكوال يو سكوير بلس 2 اي اس، واقدر اجيب من هنا الاس. طبعا هي طريقه وولادنا كلها قادرين ان هم يعملوا الطريقه دي، لكن الافضل والاسرع ان انا استخدم البرنسبل، لكن لو قادر تعمل ده اعمله، ولو قادر تعمل ده اعمله. كلير يا ولاد؟ خير، ونبدا نروح للمساله اللي بعديها. نقرا المسألة سوا ونشوف ايه المطلوب عندنا. مسألة جميلة أوي. Train of mass 300 tons and the power of its engine is 450 horsepower. Ascend a plane inclined to an angle of sine 1/240 to the horizontal with maximum velocity 54 km per hour. Find the magnitude of the resistance to the train motion when it moves on a horizontal road if the resistance in each of two roads is the proportion of the velocity of the train. Find the magnitude of the resistance of the horizontal road
and the maximum velocity on the road and the maximum velocity on the road. تاني نقراها تاني. A train of mass through 300 tons and the power of its engine is 450 horse ascend a plane inclined at an angle of sine 1/240 to the horizontal with maximum velocity 54 km/h. Find the magnitude of the resistance to the train motion when it moves on a horizontal road if the resistance in each of two roads. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل مسألتنا. ورجعنا مرة تانية وبنكمل مراجعة الداينامكس، وكنا وقفنا عند مسألة الترين. نقراها تاني بسرعة. train of mass 300 tons الباور بتاعته 450 horse ascend a plane inclined to horizontal والساين بتاع الانجل of inclination 1/240 with maximum velocity 54 km/h. Find the magnitude of the resistance to the train motion when it moves on a horizontal road. If the resistance in each of the two roads is proportional with the velocity, find the magnitude of resistance of the horizontal road and the maximum velocity on this road. سريعا قبل ما الوقت ياخدنا، احنا عندنا عارفين هو مديني الباور، يبقى انا هبتدي على طول بالقانون بتاع الباور. P equals F times V. P equals F times V. طيب البي كانت 450 طبعا هورس باور، يبقى ملتبلاي 75 عشان تبقى بالكيلوغرام ويت equals F unknown، والفي كانت 54 km/h يبقى 54 times 5/18 يبقى على طول by calculating تطلع عندنا الF equals 2250 كيلو جرام ويت. يبقى دي على طول الفورس of the force acted on the body. طيب ده على الانكلايند بلين بيبقى عامل ازاي؟ on the inclined plane احنا عارفين ان الاف equals R plus W sin theta or mg sin theta. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ هتبقى عندي الار equals 2250 minus W اللي هي 300 طن، يبقى 300 times 10 power 3 multiply sin theta 1/240 يبقى على طول ال R equals by calculating it will be 1000 kilogram weight. This is the resistance on the inclined plane. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي ال R1 this is the resistance on inclined plane 1000 kilogram weight و V1 equals 54. R2 on horizontal plane equals F اللي هي 2250 kilogram weight والV بتاعتنا unknown. طيب أنا عندي كان قايل إن هو proportional with the velocity، يبقى عندي R1 over R2 equals V1 over V2. يبقى على طول by substitution 1000 over 2250 equals 54 over V2. يبقى على طول ال V2 بتاعتنا هتطلع 121.5 kilometer per hour and this is the velocity of the
ترين على الهوريزونتال راي. للأسف وقتنا انتهى، لكن كده اعتقد ان احنا قدرنا مع بعضنا نغطي شويه افكار مهمه على شكل من تقريبا نفس الفورم بتاعه الامتحان. لسه افكارنا ما انتهتش ولسه حلقاتنا ما انتهتش، لسه لينا لقاء بكره وبعد ان شاء الله. ذاكروا كويس واهتموا بالتحويلات في اليونتس، ونترككم في رعايه الله على ان نراكم غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.